Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ток-шоуи Печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили якум хушомадед мегӯям. мо маротибаи сеюм дар ин студия бо роҳбарон ва аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла милитсия сарҷамъ мешавем. Дар барномаи аввал оиди ислоҳоти милитсия, таъсисёбӣ ва фаъолияти шӯрои ҷамъиятӣ андешаронӣ кардем. навбати дигар аз фаъолияти солонаи шӯро ва ҳамкории онҳо бо милитсия натиҷагирӣ намудем. имрӯз бошад дар ин студия бо иштироки дастандаркорони мавзӯи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи политсияро муҳокима хоҳем кард. Инак як пурсиши афкор, таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. Андешаи шаҳрвандонро берун аз студия мешунавем. Сипас суҳбати студияро оғоз мекунем. Марҳамат. Я думаю, что если мы меняем термин милиции с полицией, ничего не изменится. Главное сама структура, качество работы сотрудников правоохранительных органов, сама реформа, то есть связь с общественностью. Это очень важно, чтобы люди доверяли нашей полиции, милиции. А как она будет называться, полиция нравов или, я не знаю, что-то, это уже самое последнее. То есть от того, как она будет называться, если она останется на том же уровне, ничего не изменится. Главное менять внутренность. خیرات ملیسه نباشد همه یک دیگه میکشد میزند وای میکند هم خیرات های میترسند خیرات هم های برای من فرق نداره میلیسیا می پلیسیا می بهترش کار خوب برن خدمتی خلق کنن بگذار خب پلیسیا باشد هم میلیسیا باشد نیکه خدمتی خلق کنن چیزی اساسیش آن همین فکر میکنم که تنها این نام عوض می شود همون سترکتور کار و مثال وای همون چیز میموند شاید مثال صفت کارها بهتر و خوبتر شود اكو این نام واسطنی کو یو میلیچه فر اكو ما میلیچه عادت کردگی پلیچه کو این خارجی آمدگی مو به نظرم میلیچه استاد بهتر ممکن اگر حسیات یگان کاروشا نو شود اگر نه به فکر من زبان دولتی ما میلیچه کو املای زبان تاجیک به نگاه کنید به فکر من میلیسیا بهتر بود پلیس این اوج کالیفرنیا مثلا امریکا و میخواد جاها میگوین تاجیکستان به فکر من ساتویت نمیکنه мавзӯи имрӯза низ чунин аст. милитсия ё политсия бо ивази ном фаъолият тағйир меёбад ва инак мо суҳбатро оғоз мекунем ва айнан бо ҳамин суол устоди азиз марҳамат шумо ҷавоб гоҳед. чаро милитсия политсия шуданист ном иваз кунем ба чӣ хотир? биёед аз ҳамин масъала оғоз мекунем барномаро. ҳамин хурсандӣ овараш ҳамин ки мон навора дида ман бисёр хурсанд шудам ки мардуми мо бефақр нестанд. ҳамина дарк мекунам масъала. Лекин вақте ки дар тамоми ислоҳот рафта истодааст дар соҳаи вазорати корҳои дохилия ислоҳот меравад. барои ҳамин политсия фақат номаш дигар намешавад. аз милитсия политсия бисёр бартариҳо дорад. бевосита ҳамин оянда политсия шудагар ин хизматрасонӣ ва сохторҳои марбута ки имрӯз кор кардасан як танзими дар алоҳидагӣ ки лоиҳаи қонун дар бораи политсия ҳаст ҳоло ҳам дер шудагиште мардум агар шинос шуну таклиф пешниҳодҳои гаркунагар бисёртар бо барои манафиати халқ мешавад. зеро ки оянда ҳар як структура мана ҳозир агар гӯем ки нозирони минтиқавия аз сар то бегоҳ кор кунанд як зиёда аз 33 самтҳои корӣ доранд ва 33 самтҳои корӣ ва ки вай кор кунанд ё ки ахборот вай кунанд гузориш кунанд. ана барои ҳамин як самтҳои дар алоҳидагӣ корбарӣ мешавад. ҳамин як дар бораи масъале ки ҳамин нозирони минтиқавӣ дар алоҳида корбарӣ мешавад. фақат аз худи милитсия ҳам вобастагӣ нест. бисёр сохторҳое ҳаст ки имрӯз милитсия кори дигар сохторҳои қудратӣ карда истоданд ё сохторҳои қудратӣ кори инҳои ба иҷро расонда истоданд. анако ҳаст ҳар якти ҳамин дар алоҳидагӣ корбарӣ мешавад. ҳар кас кори худаш ки машғул мешавад. яъне ба тартиб даромада як андоз танзим мешавад. албатта дигараш ин ки ҳозир дар тамоми сатҳҳои байналмиллӣ бояд ки ҷавобгӯ бошад ки вақте ки мо политсия мешавем аллакай он гуфтугузорҳое ки дар дигар давлатҳои ба мо ҳамсоя ҳастанд дигар давлатҳо мо кор карданам осон мешавад. ҳар як сохторро мисол агар гӯем ки як самти кори худашро гирафта муроҷиат кунанд дигар давлат бигӯем ки не ина фалон шӯъбе беред ҳамин бояд ки мутобиқат кунад фаъолияти кории ҳамин кормандони
милисия бо ҳами дигар давлатҳо. Барои ҳамин бисёр унҷа қонун дар бораи политсия бисёр чизҳоро талаб мекунад. ҳозир агар гӯя дигар пеш аз ҳама барои шароити муфид фароҳам овардан ба ҳамин кормандони политсия дар оянда. ҳозир агар биён дигар кормандони милисия 24 соат кор мекунанд. онҳоям дар асоси кодекси меҳнат 8 соат кор карда ҳуқуқ доранд. лекин ана ҳамин ҷиҳатошам ҳамин ҷиҳатош биям шароити дуруст фароҳам мебаранд. масъалаи муваққатан боздоштани айбдоршавандагон, масъалаи шароити иҷтимоӣ ҳама тарафа ба эътибор гирифта мешавад. масъалаи гуфтан мумкин аст ки имрӯз дар бораи шароити кории онҳо ман ҳамин аз аввали коре ки мекунем агар як шаҳри майдаи какба агар барои ислоҳот рафту политсия ва табдил додан бошад бисёр маблағи бисёр барои ҳамин аллакай ҳозир бара ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон рафти шудад дар доираи ҳамин политсия шудану дар доираи ислоҳот якчанд корҳо аллакай ҷумҳури Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст ки имрӯз мана худи фаъолияти кори академияи милитсия ҳозир ободи тайёр кардани кадрҳо рафта истодааст. масъалаи муборизаи як гуфтам дар ҳамин доираи ислоҳоти милитсия аст ки як идораи бисёра мушаххаси калондарӣ дар ҷумҳури Тоҷикистон мубориза бар зидди терроризм экстремизм таъсисот доштааст ки инам кору фаъолияти карда истодааст. агар дигар гуфтан мумкин аст ки самтҳои коре ки мо имрӯз оҳиста оҳиста то ҳатто шароитҳои корие ки имрӯз дар шӯъбачаҳои шӯъбаҳо шуда муҳайё кардастанд ки ҳамин оҳиста рафта бо ҳамин барои фаъолият бурдани дар тарзи намуди наваш политсия ба як мусоидат мекунад. нагоҳ ҳозир бен дигар бана федератсияи Россия баъз давлатҳо имрӯз қонун қабул карданд ҳамту гирифтану гуфтанд ки имрӯз милитсия не фақат политсия либоси тарҳи либосшон нав карданд номшон нав карданд лекин ҳоло ҳам ҳар рӯз якчанд ҳазор таклиф пеш омада омадааст ки агар политсия ҳамин хел кор кунад беҳтар мешуд. шаҳрвандоям ҳамин талаб каростанд худи кормандони политсиям агар ҳамин хел масъала гузорӣ куним буд ҳамин масъалаи обеб дигар хел мешуд. масъалаи бозрези давлати автомобили дигар хел бояд кор кунад буд ё инаш дигар кор кунад. ҳар якти ҳамин дар вақти фаъолияти корашон аллакай проблемаҳо эҷод шудааст. ана барои ҳамин аллакай якчанд гуфтам мумкин аст ки мо бина аъзоёни шӯрои ҷамъияти мусоиди ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба ислоҳот аввалин солҳое ки лоиҳаи қонун баромадагӣ буд мо муҳокима кардем. таклиф пешниҳод буд зиёда аз 25 таклиф пешниҳодо оид ба ҳамин лоиҳа мо пешниҳод карда будем. анако ҳамунҷу дар вақти ҳамун вазифаи шӯроҳои ҷамъиятӣ аз чӣ иборат аст? ин масъалаҳои ҳаматаро монуштагӣ бо ҷомеа чӣ гуна политсия бояд ҳамкорӣ кунад. ана ҳамин шӯроҳои ҷамъиятӣ ки ҳозир аллакай оид ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ таъсис дода шудани дар шаҳру ноҳияҳо инам замина ба ҳамун вақте ки мо дар политсия кору фаъолият мекунем. ҳозир бара аллакай лоиҳаи қонун пешниҳод шудагӣ дар бораи шӯроҳои ҷамъиятӣ агар парламент дида бурод дигар ана ҳамин масъала гуфтан мумкин аст ки барбабар мераваду якдигарга ҳамкорӣ мешавад. дар ҳақиқат дуруст гуфтед шумо ки мо кӯпрук ҳастем байни ҷомеаи шаҳрвандӣ. ҷомеаи шаҳрвандӣ барои бехатарии худ бояд пешниҳодое кунад ки ҳамин оянда имрӯз милитсия ҳама коро каросяд имрӯз то гуфтан мумкин аст ки дараҷае ки зарурат буду ҷомеа бояд хизмат кунад буд онҳо ҷавобгӯи ҳамин хизматҳо ҳастанд кор карда истодиянд. анако ҳамин пешвои миллат гуне ки гуфтанд ҳамин бо як танзим дорвада карда куд ки як сатҳи баланди хизматрасонӣ ба халқ бошад. милисия халқ асту халқ милисия аст. лозими асосӣ анеми дар вақти политсия шудан ҳамин ба фикри ман ҳамин масъалаҳо роҳи ҳалли худро меёбад. анако ҳар як тива истода гузаштан ба мо вай мекунем мо фақат имрӯз маълима раҳмати калом пешудоби замон ба ҳамин рӯз масъала бана гуфтоси саём бор мо ягона масъалаи фаъолияти кории шӯроҳои ҷамъиятӣ камбудиҳо мо ҳамин ки ҳамин сол мо ду бор агар мониторинг моҳи апрел май гузарондагӣ бошем мекунад ҳамин ирода ягона мо ки ҳамина аҳли ҷомеа донанд. бале барномаи имрӯза ҳам мусоидат мекунад бар он ки воқеан ҳам ҷамъият огоҳ бошад. марҳама бояд ки тамоми мардум донад ки имрӯз ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳастанд ҳамкорӣ бо милитсия доранд. имрӯз лоиҳаи қонун ки имрӯз ба марази ҷомеа гузошта шудагию таклиф пешниҳодшон бояд пешниҳод кунанд
ولی مردم بهتر نباشند. بله. واقعا هم امروز شوراهای جمعیتی مثلا رئیسان شورای جمعیتی اعضایان آن و خود مثلا همین میلیسیا امروز از این لایحه قانون تا کدام اندازه آگاه هستند. خب مرحمت کدام شما فکر خود را میگویید؟ 2 سال می شود که در شهر کانون بودم، وظیفه رئیس شورای جمعیتی را به عهده دارم و مطمئن هستم که وقتی فوت کاری خود ما درک کردیم که در حقیقت مردم اندکی با رئیس شورا اعضایان نزدیکتر شدند. بعضی مسئله مبرم روز که مورد بررسی باید گردد از جانب رئیس شورا و اعضایان مورد بررسی کرده شد و گفته می توانیم که این فوتی رئیس شورای جمعیتی که در شهر نوی ولایت ادامه دارد یک زمینه است، تحقیق است برای آینده ساختار میلیسیا تغییر یافتنش به ساختار پلیسیا. من باوری کامل دارم که در صورت ساختار پلیسیا میلیسیا با ساختار پلیسیا دیگرگون شدن مطمئن هستیم که فعالیت کارمندان ملیتی نیست بهتر و خوبتر می شود و یک شرایط مهیا می شود که کارمندان میلیسیا باز فعالیت را با مردم بهتر نمایند. شما چی؟ شما همچون حقوق شناس مثلا با لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره پلیس شما شناس هستید؟ شکرانه دوران استقلالیت، شکرانه سیاست خردمندانه سرور دولت پرزیدنت کشور محترم ایمانی رحمان. من بسیار خرسند هستم که امروزها لایحه پلیس نه اینکه در یک منطقه کوتاه، منطقه مایده در تمام کشور عزیزمان این مسئله بررسی کرده می شود. سیاست دوربینانه و خردمندانه سرور کشور بود که این مسئله علاقه 23 سال مقدم یعنی سالهای 2000 علاقه این مسئله جناب والی برداشتگی بودند که باید در آینده میلیسیا به پلیس گذارد چون که جامعه روز به روز سال به سال پیشرفت شده است. من خودم شخصا اشتراکچی همین ترتیب دادن لایحه بودم که ما 5 نفر نماینده از ولایت سوخت از مقامات ریاست کارهای داخل ما سفر کردیم به شهر دوشنبه. از تمام مناطق شهر دوشنبه در آنجا جمع شدند. همه حقوق شناسا همچون متخصصا در آنجا لایحه 3 دولت پیشنهاد شده بود که آن آموزش قریب 10 روز دوام کرد. یعنی مثلا هم چطور گذشتن پلیس خروت را آموختن، هم پلیس گرمن را آموختن آلمان، هم پلیس گروزی را آموختن. یعنی تجربه دیگر کشورها هم اینجا آموخته شده. هم متخصصای همون صحوی با ما مشغولیت گذراندن. همه سمت‌های میلیسیا بررسی کرده شدند و من بسیار خرسندم که این مسئله امروز در جامعه ما علاقه دستگیری یافته شده است و هنگامی که ما از میلیسیا به پلیس گذاریم اگر من باوری کامل دارم که امروز من جوانای ما امروز خدمتگزاران اکادمی وزارت کارهای داخله آماده هستند و تیار هستند که در همین سمت هم کاری نیک نشان دهند هم سزاوار نام پلیس گردند. اکنون فرقیت رو در چی می‌بینید؟ مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره میلیسیا و لایحه قانون درباره پلیس. چیزی که ما از قدیم الان می‌دونیم که مثلا در اونجا مثال وقتی که کارمند ناظر منطقوی وقتی که یگان و شخصی را که برای حقوق ویرانکنی مأموری دستگیر میکند و حتما باید شاهد داشته باشد و هم در وقت ترتیب دادن پروتکل و نام شاهد بررسی میکند و این مواد اولا از طرف راهبریت بررسی کرده می شود بعدا به سود ارسال کرده می شود برای بررسی نمودن. وقتی که ما پلیس میگذاریم در این حالت خود کارمند پلیس حقوق شاهدی را دارد و علاقه میتواند که حقوق ویرانکنی مأمور مثلا گریم برای مینوشی و ترتیب جمعیت در جمعیتی ویران کردن از دستش میقپد، هم تو حالت مسجد برده معین میکند، هم تو میبرد نزد سود میدارد میگه محترم سودیه همین آدم در حالت مست است. سود همون حالت میبیند که در حقیقت مست است، خودش پیشنهاد میکند شاهدی خود پلیس علاقه در سود اعتراف کرده میشود. در این حالت حاضر مثلا کارگرای ما دو کس شاهدی تکلیف کنن در جای جمعیتی بعضی آدما مثلا برای از جوابگیری دور کردن خودشان یا وقت ندارن امکان ندارن بهانه بسیار ما بهانه پیدا. وقتی که ملی پلیس شود این کارمندای پلیس را حقوقش زیاد میکنه. بعد از آن شهروندان هم میدوند که علاقه این حاضر دسترس کرد دیگه ویران کردن یا که دیگر راه جستن امکانیت نیست. برای همین هم مسئولیت شهروندان زیاد میشه هم مسئولیت کارمند
ملیتسیا زیاد میشه. این یک جهتی خوبی نقضش دارد. دوم مثلا حاضر ما هر روز به هر روز میبینیم که شکل‌های جنایت از طرف شهروندان هر خیل و هر خیل تا به مثلا گفتیم زیاد شدن و استفاده تا حتی بیراق هم اومده رسیده است که امروز ما باید کارمندان ملیس را از همین خیل شخصان جنایتکار هم از طرف قانونی حمایت کنیم هم از طرف جسمانی. حاضر برای یک کادر تیار کرده برای تا به این ساحه رساندن خیلی دولت زحمت میکشد، لیکن یک جنایتکار برای آنکه جنایت خودش پوشاند و آماده هست که یراق آتشفشانش همون حالت استفاده برد. انا وقتی که پلیس گذرد، وقتی که لایحه پلیس را ما بررسی کردیم در روش گفته میشود که وقتی که ناظر منطقه یا که همون کارمند پلیس باشد وقتی که نگاه می‌دارد نقلیات یا که در جای جنایتکار می‌دارد نجم میگوید و باید نجم اگر راننده باشد باید دستش رول نگیرد از چمبر که رول باید نگیرد می استاد تا همون آدم پلیس مونده مثلا گفتیم خودش معرفی میکند بعد از آن و اجازهش داد اگر حجت نشان میدهد نباشد در جاش می ایستد. این هم انتظام بلند میبردارد هم کارمند پلیس حقوقش بلند میبردارد. دیگر حالتی کار میشد مثلا گریم حاضر قانون عمل کردن جمهوری اسلامی مثلا وقتی که جنایتکار جنایت صادر میکنه از جای جنایت فرار میکند مثلا یک تلفن موبیل رو میدوزد گرفته میرود وقتی که کارمند میلیس وقت معلومات فوری میگیرد حقیقتا همه آدم مگنتوفون یا تلفن دوزید وقتی که به خانه وای میرد یا که وجود یک کارخانه میرد البته اون کارخانه مثال گریم وای دارد حاضر پاسمان دارد که وای نگاه می‌دارد نه ممکن نیست اجازه راهبر گرفتن در کار و در درون کارخانه همون به حساب حقوقشناس میگن وشتاکش گم میکنه بعداً وای بررسی کردن دستور برای کارمندان ملیسا کمتر مشکلی بیان می‌دارد. انا وقتی که ما پلیس گذاریم اونجا حقوق پلیس هم خیلی بلند است که وای نوواس از شکل مالکیت کارمند پلیس حقوق دارد که در کدام ساعت نباشد خواهی کارخانه و خواهی در آمدن حقوق پیدا میکنه. همین جهت های خوبیش به نهایت بلند است در اونجا. اگر نگاه کنید اینجا بیشتر درباره همین حقوق بلند شدن حقوق های میلیته نه آینده پلیس اینجا سخن رفته است. ما اینجا لایحه قانون رو محاکمه کرده فهمانده استادیم اهمیتی آن با آدمان چگونه است؟ اکنون تأمین امنیت ولایت قانون برای جامعه اولین درجه است. کارمندان پلیس خودشان تأمینگری ولایت و امنیت قانون است. در اونجا حاضر این لایحه هست این لایحه البته کارکرد شده است از طرف کمیسی مخصوصی دولتی. من باور دارم که وقتی که لایحه را در بین عموم برای آموزش و توسعه بخشیدن پیشکش میکنم البته مردم خردمند هست پیشنهادهای بی‌نهایت خوب میکند که هم به نفع جامعه و هم به نفع دولت. اکنون رول شوراهای جمعیتی در مورد همین پیشنهاد تا کدام اندازه رول آنها رو مهم ارزیابی میکنید به شرطی که آنها با لایحه قانون اگر شناس باشند؟ الان شورای جمعیتی اصلاحات ملی که امروز طی قریب 7 سال میشه خیلی استاد قید کرد گذاشتن که فعالیت دارد طبق فرمان وزیر کارهای داخله. این یعنی گفتم که با سخن عادی گویم این کوپروک بین جامعه و میلیته است. ما مردم جامعه شهرونده امروز تیار کردیم که چطور در آینده ما باید پلیس خود را قبول کنیم. ما باید آماده باشیم جمعیت آماده باشه. ما آهسته من همین خیلی شورای جمعیت سر 2 ماه 1 ماه 3 ماه ما شورای جمعیتی را جمع کردیم در ولایت در عموم همین بعضی مسئله هایی که مبرم روز هستند و امروز شهروندان ما نیاز به فهماندهی دارند ما حرکت میکنیم که با هرچه امکانیتی موافق با آنها فهمانده دهیم و مردم آماده همین باشند. فهمو. اکنون اعضایان رئیسان شورای جمعیتی مرحمت سخن به شما با همین لایحه قانون شما شناس شدید. خب بین مردم چه خیلی کاربری کرده استاده؟ خیلی پیش از ما گفته گذاشتن هر یک دولت زینه به زینه ساختی خود رو دارد ترقیات دارد. البته ترقیات شد جواهای گوناگونی جمعیتی پیدا میشن برای پیشرفت زندگی و اینجوری هر یک دولت حقوق دارد و حرکت ساختارهای دولتی با معیارهای بین المللی جوابگو شدن است. برای همین امروز ما تصمیم گرفتیم امروز حکومت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است با چقدر تلاش‌های حکومت شخص‌های مسئول که باید ما پلیس گذاریم چون که پلیس خیلی حضور گفته گذاشتن
اول حقوق و حمایت شهروندان است اونجا. یعنی هر یک کارمند پلیس اول همچون تشویقاشی باید باشد. یعنی دایره شعور، دایره دانش وی باید جوابگوی به معیار بین‌المللی باشد و اون قانون‌های عمل کننده حکومت جمهوری، معیارهای حقوقی که در تاجیکستان عمل میکرد باید حتما داند. اول شهروند به همون معیارها باید اول قبول کند، بعد دانش کسبی خود استفاده برد. اونجا با گفته میشه در نظر داشته شده است که شهروند و جنایتکار هم باشه و شهروند است. برای این ما پیش از شورای جمعیتی وظیفه ما است امروز، چون که طی چند سالی که فعالیت داریم باید ما در جامعه از نقطه های اولینی همین اصلاحات پلیسیا تو فعالیت باید ما همه جامعه برخوردار باشیم. بله، چون که مثلا مردم فکر نکنند که تنها تغییر نام شد، یعنی میلیسیا پلیسیا شد و دیگر چیزی نه. باید به اون قیام مسئله فوری شود. در جامعه هست شهروندانی که در این باره فکری باید فکر آنها حتما آموخته و چخیری در همین قانون‌های نو قبول میشن، حتما باید در این قانون هم مکملتر قبول کرده شود. مثلا شما همچون رئیس شورای جمعیتی میتوانستید که با لایحه همین قانون مثلا اهالی همون منطقه خود را شناس کنید و اندیشه آنها رو گیرید تا مثلا فرصتی به شکل قانون قبول شدن. خب یک مرحله معین هست. ما علاقه در نقشه کاری 2023 وارد کردیم با همه دیرکتورهای مؤسسه‌های تعلیمی که هستند با روی خط با در واخوری با آنها و اینچنین امام خطیبا دو نماینده جامعه که امروز نزدیکترند به خلق به جامعه، ما علاقه در این مسئله واخوری کردگی هستیم و آنها شناس هستند و آن موادهایی که از حساب شورای جمعیتی دسترس شد در جاهای سیر آدم ما چسبانده هستیم در باری پلیسیا و تلفن‌های شخص‌های مسئول خصوصا ناظرای منطقه‌ای اونجا هستند. نماینده‌اش در هر یک 7 جماعت ما نماینده است، رقم‌های تلفن‌هاشون هستند که هر یک مردم میتواند فکر خود بر همین با شخص‌های مسئول رساند تا ما همون برنامه را پیشتر و مکملتر درباره لایحه قانون فکرهای اندیشه جامعه رسانه مردم رسانه. بینندگان عزیز، بعد دیگر شبکه پیوست نشوید، با سیمای مستقل یکم بمانید. ادامه برنامه را پس از بخش رکلام تماشا میکنید. بینندگان عزیز، شما تاکشوی پیچتابی زمان را تماشا کرده ایستادید و بسیار یک مسئله مهم در استودیو پیچتابی زمان محاکمه گردیده ایستاده است و ما برنامه را ادامه میدهیم. کور مرحمت، از این طرف که اندیشه خود را میگوید خب اعضایان همین شورای جمعیتی و رئیسان شورای جمعیتی باید با خلق نزدیک باشد. ماهیت همین مسئله را فهمید. همین کارها رفته ایستاده است؟ حقیقتا امروز یک مسئله مهم لایحه قانون جمهوری اسلامی درباره پلیسیا در بین جامعه محاکمه شده است. البته بعدی به دست آوردن استقلالیت سال 1992 دولت تاجیکستان را در مقیاس جهان یکی از دولت‌های مستقل شناخته شد و همچون دولت حقوق بنیاد ما البته بنیاد کرد شدیم، لیکن در جامعه شهروندی که ما امروز ساخت ایستادیم ضرورت پیدا شد که مقامات میلیسیا به مقامات پلیسیا عوض کرده شود، چون که در مقیاس جهان وقتی که تاجیکستان را دیگر تشکیلات‌های بین‌الخلقی بین‌المللی البته شناختند، ضرورتی تجربه عوض کردن، ضرورتی از تجربه دیگر استفاده بردن ضرورت دانسته شد که پلیسیا مقامات پلیسیا تشکیل کرده شود. البته چون که استاد گپ زدند، بعد از تشکیل مقامات پلیسیا پیش از همه من در یکی از برآمدها وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده تاکید کردند که البته این عوض کردن نام میلیسیا به پلیسیا این خشکی خالی نیست. این یک تشکیلات، یک سترکتوری تشکیل کرده می شود که در آنجا پیش از همه حقوق و منفعت‌های خود کارمندان پلیسیا در نظر است. دوم همین است که معلومات ناکی، سواد ناکی، دانش چخوری خود کارمندان نسبت آموزش قانون، نسبت آموزش جامعه، نسبت قانونهایی که در جامعه شهروندی عمل میکند، البته آنها خودشان برخوردار با خبر باشند. دیگر چیزی که در آن تاکید کرده شده است در لایحه قانون، این پیش از همه تامین سطح اجتماعی خود کارمندان پلیسیا، چون که وقتی که دیگرگونی میشد آنها یک معیار مقرر کاری، آنها جای کاری با واسطه اطلاعاتی که نو زمانوی هست با همین با پرگی تامین کرده میشود. لیکن مقصد اساسی عوض کردن و تغییر یافتن البته دیگرگونی باید شود، چون که
мо дар давраи шӯравӣ мегуфтем ки милитсияи ман ҳимоятгари ман имрӯз дар ҷомеаи шаҳрвандие ки мо бунёд карда истодаем политсия ҳам пеш аз ҳама бояд ба халқ наздиктар шавад ва албатта дар мадди назари кормандони политсия ин манфиати халқ дар назар дошта шудааст. бале акнун худи намояндагони масалан инҷо нозирони минтақавӣ нишастаед ҳамин навгониро шумо чӣ хел қабул карда истодаед чӣ хел нигоҳ мекунед ба ҳамин масъала кадоми шумо фикри худро мегӯед марҳамат шинос ҳастед ба фикраман бо лоиҳаи ҳамин қонун кӣ мегӯяд фикри худро масалан бештар бар ҳимояти масалан худи ҳамин намояндагон ё кормандони милитсия равона гардидааст мо гуфтем ки ҳуқуқҳои шумо бозам бештар мешавад вобаста ба он воқеан ҳам ҳамин вазифаву ӯҳдадориҳо ҳам ҳамин хел шояд камтар дигаргуна ва бештар ҳам шуданаш мумкин аст ва агар масалан хоҳишмандо бошанд марҳамат ё ин ки фурсати олошиносоӣ аст шояд худи ҳуқуқшиносон бо ҳамин нозирони минтақавӣ масалан корбарӣ мекунед ё дигар масалан кормандони милитсия ҳамин моҳияти ҳамин хуб алҳол лоиҳаи ҳамин қонун дар бораи политсияро мефаҳмонед то ки худи онҳо низ пеш аз ҳама бохабар бархурдор шаванд баъд мин баъд инҷо дар бораи лоиҳаи қонун дар бораи политсия дар байни мардум ҳозир як ҳам баҳсу мунозираҳо пайдо шуда истодааст акнун як вай хонаи як касба кран вайрон мешавад вақте ки вай сантехник мебиёд крана дида мегӯяд это не кран система надо меняд система дигар кран накун ҳозир гап дар бораи система рафтааст барои системаи милитсия ва политсия акнун шахсоне ки мисол хориҷа рафта омадан инҷа номбар кардем дар хориҷа бар политсия ин бартарӣ дорад ҳамон шахсон нақл мекунанд мо инҷа афкори умумо гирифтем баъзе одамо вай номаш дигар шавад масъулияташ дигар намешавад мегӯянд лекин бо баробари ном иваз шудан масъулияти кормандони мақомоти милитсия куллан дигар шуда дар кор ҳам мақомоти яъне шаҳрвандона дар назди қонун ҷавобгари шаҳрвандон куллан дигар мешавад рафта давра ба давра ин як бора не албатта вақте ки он дӯстои мо вақте ки мамлакатҳои хориҷа рафта мебиёнд мегӯянд милитсия политсия мо нигоҳ медорад ман мегӯяд вай мекунаду ҳамин қоғоза дастам метиҳад тамом рав мегӯяд ҷавоб метиҳад ман мегӯяд ҳеҷ ҷо намерем худаш мерӯяд чека менависад банка мерӯяд мебиёд мегӯяд чека дастам метиҳад ки шумо банка ба рафта $20 според гуфта мегӯяд айни мо ҳамин хел оварагиҳо мисол сарфон ин як мисоли оддӣ овардам ман лекин ин хел ҳуҷҷатгузоро ба чӣ қадар мисол мардумо оварагиш рафту омадааш назди ин мерӯяд дигараш мерӯяд вақташ ба мерӯяд идофа барои мо ҳам ин қонуна шаҳрвандо ҳаракат мекунад ки худашон аз худ кунад бисёртар ки ҳамин қонун ба ҷавобгӯ вай ҳам ҳисси масъулият мегирад ҳам вақташ кам сарф мешуд ҳам ин рафту омади бекора намешавад дуюм ина бештар худи ҳамин сафи кормандони мақомоти милитсия аз нав давра ба давра тамоман дигар мешуд яъне масъулияташ ҳам мегирем аз муомилаташ муошират муомилат ҳуҷҷатгузорӣ қонунгузорӣ қонундонӣ ҳаракат мекунад ки тамоми қонунҳое ки ҳаст аз худ кунад вай барои ки ҷавобгӯ бошад дар назди ҳамон қонун шаҳрвандам қонуни худаша ҳаракат мекунад ки дар назди мақомоти политсия чӣ худаша вай кунад акнун ҳамаи ҳамин чиза ки бояд ба кормандони милитсия омӯзонад онҳо бояд донанд чунки ин ба тақдиру фаъолияти минбаъдаи онҳо вобаста аст ки сари ин масъала бояд корбарӣ кунад кадоме аз шумо ҷавоб мегӯед шумо ё шумо устод марҳамат бо худи ҳамин кормандони милитсия чунки ман фикр мекунам ки охир вақте ки масалан дар самти кори шумо фаъолияти шумо дар соҳаи шумо як дигаргунӣ табаддулот мешавад ҳатман масалан ман худам агар корманди милитсия бошам ман бояд огоҳ бошам ман донам вазифаҳои худро масалан ҳуқуқҳои худро дуруст ки бояд сари ин масъала андеша кунад ислоҳоти милитсия аз тарафи вазорати корҳои дохила ҳамоҳангсозии миллӣ бо дастгирии созмони амнияти ҳамкории аврупо бисёр корҳо шуда истодааст масъалаи тайёр кардани кадрҳо чӣ ки биёли гуфтед масъалаи омӯхтани ҳамин кадрҳо соҳа ба соҳа ҳамин як таҷрибаи мо қирғизистон омӯхта будем ҳамин масъалаи ислоҳоту барои политсия чанд сол иси ҷумҳурии қирғизистон ҳам ҳоле нагузаштанд ҳамин соҳа ба соҳа он афсароне ки дар истеъфо баромаданд ҳамаҳо чун омӯзгор омӯзонда истоданд аз он нимоям ҳамин корҳо ҳозир рафта истодаанд ин ҳар мисол ҳозир дар корҳои дохила дар вилояти суд
همین موضوع به موضوع همین از طرف راهبریت با کارمندان همین آموزش گذاشته شده است یکی در سطحی که ضروری است حاضر به گفتم است که اون چی بتوانند رفته شده است آموزنده شده است لیکن آینده همین در همین تمام گفتم است که از اکادمی وزارت کارهای داخلی سر در هم در ولایت هم در جمهوری مطلب آموزنده شده البته کار هم تو گفتم است که اگر همین مسئله که اصلاحات شد و خودی کارمندی پلیسی آینده سرفام نرودگر البته کار نمیکنند برای همین این به کار کردوسیان آموزشان مسئله فهماندن به حرکت کردوسی ما به نظر اعضایان شورای جمعیتی اوید به مسائل جامعه شهروندی اوید به اصلاحات اساسا همه حقوق شناس هستند استادان دانشگاه مکتب‌های عالی هستند ما هم گفتم است که وظیفه مقدس خود جاری می‌شماریم که از کار جمعیتی باشم که کمتر باشم که کمک رسانیم همین عالی‌های منجال کرده شدیم که عالی‌ها کمتر باشم که درس بزنند ما یک چند مراتب شرایط مهیا کردن نوبسته از آن که بسیار کار بسیار است و همه روز کار روزانه لیکن شرایط مهیا کردن که ما با همون کارمندان میلیسی کاربری کرده شدیم فهمیدیم خودی همین علاقه ناظران منطقوی حساباتشون اخباراتشون گوش کرده ایستاده درباره چگونه رفتار چگونه گفتار کردن بین مردم رفتار کرده شده فهمانده همین کارمندان همین اعضایان شورای جمعیتی اصلاحات میلیسیا با کارمندان رئیس‌های شورای تامین ترتیبات جمعیت شهرنامه‌ها همین ناظران منطقوی اخباراتشون گوش کردن همه طرف اینم گفتم میکنه است که همین یک آموزش همین هر یک ناظر منطقوی که امروز نزد مردم برآمد میکنند ما میگوییم که همین حساباتشون رو گوش میکنیم رفته ما خودمون بریم گوش میکنیم اینم گفتم میکنه است که یکی از آموزش در گرد و اطراف همین مسئله اصلاحات سخنرانی میشد اگر امروز تیم درباره تنظیم عنعنه جشن و مراسم باشد اما ناظر منطقوی چگونه کاربری کرده باشد لیکن گرد و اطراف همین موضوع درباره اصلاحات ساحه میلیسیا اگر آینده چگونه همین کارو کردن نکن البته گفتگو بشه همین مرحله آمادگی فهمیدگی است و این کارو ادامه داره اما گفتیم که یک مرحله که بوده میشه ولی فقط طرح لباس پوشیدنش و چگونه موادهای ضروری برای کاربر حاضر بخیر که یک کاری گفتم که یک ناظر منطقوی چنان جایزانده میشود که تمام اکسپرتیز همونجا خودش میذارد و همین قدر گفتم که است که همیشه حاضر مسئولیت خودی همون ناظر منطقوی هم بیشتر میشه با ناظر منطقوی هم انا که خودی شهروند بیام کلاه میشه مثلا حاضر یک چند مراتب میبینید که یک تا ناظر منطقوی بیچاره میرد یک جنایتکار میبیاد و به تهدید میکند یا گواهی میکند سه بار تاکید کردش نکن سه بار تاکید نکند و میلیسیونر خودش جوابگر میشه لیکن انا میدید که وای بگویم من تاکید نکرد پروند است تاکید نکرد جنایتکار کی میشد کارمند میلیسی میشد انا وای وقت بالکه تجهیزات است که الان تاکید میکند همه طرف لباسی محافظیش دیگر میشد اما شهروند و جنایتکار کار کردن آسان میشد فقط شهروند جنایتکار نیست جنایتکار یک طبقه علایده هستند که امروز جامعه رو ویران میکنن تروریسم اکستریمیسم دست میزنن انا همین مسئله ها کارمندان پلیسیا بسیار گفتم که آماده باشید انا همین مسئله ها البته این رابطه وزارت کارهای داخلی ریاست ها این مسئله رو کاکرت هم بینید دیگر همین در دایره اصلاحات یک چند شعبه های کارهای داخلی از دم ساخته به ایستاده شد تعمیر ترمیم شد این هم به همین علاقه کارمندان در نزدیک سرحدات ها نزدیک گفتم که اون مرزی که برای بازار را این همین کارها در دایره اصلاحات است علاقه نزدیک شده و گفتم که جوانو گپ زدن با سال وقتی که پلیسی شده دیگر همون میکروفون طلب میکنن خب میبینید میکروفون طلب میکنن گپ بودیش دیگه که علاقه هر یک تاشو سمتی کاری خودش جوابگر میشن وقتی که هر یک سمتی کاری خودش جوابگر است و خودش جوابش گفته کار که دیگه است جوابش میده چند پیش با لایحه قانون درباره با لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره پلیس شناس شدم اونجا یک قسمتی هست گفته شده است که مجبوراً جلب نمودن شهروندان برای همکاری با پلیس منع است
خب این در لایحه قانون آمده است. اگر مقصد همکاری پلیس با اهالی با مقصد پیشگیری حادثه های ناخوش قانون ویرانکنی و نگهداری ترتیبات جمعیتی باشد، پس چگونه شهروندان را به این همکاری جلب کنیم یا دعوت کنیم؟ این در حالی که مثلا مجبورن جلب کردن آنها من است. قانون درباره میلیتس هم یعنی بی‌روزگی شهروند جلب کردن او به همکاری من است. همین ترتیب در لایحه پلیس هم همین گونه نوشته آمده است. یعنی این بند قریب که به تغییر مانده است. به تغییر ماندگی است. فقط در لایحه پلیس یک خوبی در آن است که وقتی که ما به پلیس گذاریم دیگر سرباری برای میلیسه ها بیرون برآورده میشد. تنها وظیفه خدمتی خودشان اجرا میکنند. در آنجا پیشنهاد شده است که دو نمودی پلیسیا در جمعیت ما پیشنهاد کرده می شود، یعنی پیشگیری و آشکارکنی جنایت. از این معلومه می شود که فقط بخشی ناظران منطقوی و گفتگو جنایی باقی میماند. دیگر بخش‌ها آنها البته به تغییر با دیگر شعبه‌ها بخش‌ها همراه کرده میشد. مثلا ناظران منطقوی که بیشتر اساساً وظیفه‌شان پیشگیری جنایت است باز میمانند و کارمندان فوری یعنی گفتگو جنایی باقی میمانند. مثلا اگر که خدمات شناسنامه با بخش مهاجرت شاید همراه می شود، تفتیشات با پروکراتور گذرانده می شود و همین خیلی بعضا تغییرات ها در استرکتوری پلیس جابجا می شود. همین خیلی لایحه پیشنهاد شده پلیس جاری می‌گردد. همین خیلی پیشنهاد است در لایحه پلیس. باز چه خیلی پرینسیپ هست مثلا در همین لایحه پیش بینی شده است پرینسیپ اوید به همین فعالیت پلیس. اکنون فعالیت پلیس یعنی پیش از همه تامینات اجتماعی همانها بلند برداشته می شود، معاش آنها بلند برداشته می شود. چیزی که با قید کرده گذاشتیم پیش از آن که ما معاش بلند کنیم پلیس گذاریم، یعنی سواد حقوقی اونها البته بلند کرده می شود زینه به زینه و همچنین پیش از آن که به پلیس گذاریم من باوری کامل دارم که اتستاسیون برگزار میگردد از طرف وزارت که همان شخصانی که لایق هستند به همین وظیفه همانها به همین وظیفه تعیین کرده می شوند. وقتی که شخصان لایق به همین وظیفه تعیین کردن البته ما باوری کامل داریم که وظیفه خودشان صافدلانه اجرا میکنند. تشکر، سلامت باشید. مثلا شما چی همین اصلاحات را یا همین لایحه قانون را اگر شناس باشید چه قبول کردید؟ خب مرحبا. من گمان میکنم که این اصلاحات چقدر که گفتیم با رازگی و با محاکمه اگر خلق باشد، مثلا اگر ما امروز بینیم که میلیسیا در فعالیت خود مثلا یک وی خود دارد، مثلا معیارهای خودش دارد، مثلا در این یک سال فعالیتی من که من در این جمعیت عالی نو هستم و بعضی مشاهده خودم دیدم و گمان میکنم که در بسیار چهاربینی های و واخوری ها این من گفتم بسیار خوب میشد که در فعالیت پلیسیا مثلا حسابات از روی مثلا معیاری آشکار کنی، مثلا همین قدر جنایت یا همین قدر چیزها باشد. اگر من بسیار میخواستم که همین چیزها حسابات ها ما با این حسابات های زیاد گویا که نشاندادهای زیاد فخر نکنند، بلکه ما کم کردن همین نشاندادها یعنی کم کردن جنایت ها در بین خلق بسیارتر باشد. من حساب میکنم که فعالیت پلیس در این است نسبتا کم کردن جنایت و برای همین هم شورای جمعیتی مساعدت کند که با خلق یک جایه باشد، نسبتی خلق فعالیتش یا اینکه مدنیتش فرهنگش زیادتر بالاتر کند که مردم درک کنند که مثلا با این نشان دهنده ها مردم ملت فخر نکند که این قدر جنایت یا ما آشکار کردیم یا این قدر این کار کردیم. برعکس ما با آن فخر کنیم که سطح جنایت پس شد، یعنی شعور مردم تفکر مردم بلند شد و به این جنایتکاری های به این ناسازگاری ها و ها کمتر دست میزدگی شوند. چطوری که در این نوار دیدیم مردم با شبهه بعضی گپ زدن، بعضی هاشون صمیمی گپ زدن. برای این شبهه های مردم ما برای برطرف کردن پیش از همه وجدانی صاف داشته باشیم نسبت خلق، نسبت هر یک شهروند و نسبت آن کارکنایی که این وظیفه را اجرا میکنند و در همین وقت مردم سزاواری
باوری پلیسی میشن باور میکنن و همکاری میکنن و جمعیت ما جمعیتی سالم میشه. تشکر سلامت باشید. خب مرحمت این قسمتی پیشنهادها هست. اگر شما یگان تکلیف یا پیشنهاد داشته باشید برای پیشرفت فعالیت من بعده خب من پلیس شود چه خیلی پیشنهاد هست مرحمت ما گوش میکنیم. محترم حاضرین چخیلی که استاد قید کرد گذاشتن چند دولت‌های اروپا با پلیس گذاشتن. این میبرد که همون دولت‌ها فایدهش عموما به خلق سودش دیده گذاشتن. ما هم راستی گپ همین ناظران منطقه‌ای دیده بعضی حالت‌ها هر یک انسانی که وجداناً خودش قبول کند قین است برای چونکه 16000 14000 15000 اهالی یک ناظر منطقه‌ای است و در حالت شاهد که یک جنایت میشد شاهد البته یافتن قین‌تر است در حالت پلیس گذاشتن برای شاهد در کار نیست و خودش در جاش همون جنایت میبیند وجداناً اجرا میکند میسپارد هم از طرف جنایتکشی برای رزولتات میشد هم حسابی به شاهد. به فکر شما شاید در همین سمت زیاد شدن صفی ناظران منطقوی هم بر منفعت کار میشده است؟ بهترین چرا نه؟ چون که بعضی منطقه‌های هستند که دههای دوردستند که راست گپ 20-30 کیلومتر فرق میکنند و یک ناظر در یک هفته هم تمام منطقه را گشتن نمیتواند. میلیسیا یا پلیسیا با عوض نام فعالیت تغییر می‌یابد. این موضوع امروزه ماست. ما برنامه را ادامه می‌دهیم. چطوری که حاضر اینجا ابراز کردن زیاد کردن صفی شماره ناظران منطقوی در محل‌ها یکی از بهترین حالتی می‌شود که بین مردم کاربری خیلی خوب می‌شود و سطح جنایتکاری پس شده نظام ترتیبات جمعیتی خوبتر و بهتر برای مانده می شود و شوراهای جمعیتی که امروز در 18 شهر و ناحیه های ولایت تأسیس داده شده فعالیت دارند باید که فعالیت خود را بیشتر کنند و خوب می شد که نسبت کاربری شوراهای جمعیتی یک دستورالعمل درباره عاید به ترتیب نقشه و فعالیت کار آنها روی کار می آمد و در این جاده شوراهای جمعیتی فعالیت خود را خوبتر براه می ماندند و این هم در باز زودتر عملی گردیدن پلیسیا خیلی خوب می بود. به فکر من میلیسیا به پلیسیا گذاشتنش به منفعت تمام مردم است به منفعت هم جمعیت و هم دولت. وقتی که پلیسیا شد پیش از همه شرایط خوب کارمندان میلیسیا به عمل می آید چون که یک ناظر منطقوی با معاشی که امروز دارد زندگی خود را به پرگی تامین کرده نمی تواند. معلم بیاید یک سوال دیگر باز از دیگر پهلوی همین مسئله یک نگاه کنیم. شما نو بسته از آن که امروز مثلا رئیس شورای جمعیتی در شهر خوجند هستید شما همسری یک نفر کارمند مقامات حفظی حقوق هستید شوهر شما هم کارمند میلیسیا بودند امروز به فکرم در نفقه هستند حالا هم کار میکنند اکنون نگاه کنید همچون یک نفر عائله همین شخصی که در حفظ و حمایه خلق است مثلا امروز ما گفته ایستاده ایم که لایحه قانون درباره پلیسیا و اون مثلا افضلیت هایی که می شود اینجا بیان کردن از معاش سر کرده ایستاده تا امنیت و حفظ و بخطری همین کارمندان میلیسیا مثلا شخصا شما همچون یک نفر همسری خب میلیسیا اون نفری که کارمند میلیسیا است انا همین مسئله به چه خیلی نگاه میکنید؟ اصلا نگاه کنید فرزندان شما خرد بودند شوهر خود را انتظار شدند من حاضر گفتیم که 24 ساعت در خدمت خب مردم بودند یا مثلا نمیدونی که حالا نزدیک تو چه انسان ایستاده است و جنایتکار است در سری وای چه اندیشه است مثلا یا یگان شخصی دیگر است مثلا هر لحظه اندیشه اون که شوهرتون صحت باشد یا چیکار کرده ایستاده است مثلا با نظر داشت اون که شاید وای معاش کمتر اون وقت پستر میگرفت انمی مسئله و از همین طرف یک نگاه کنید چه خیلی قبول میکنید اکنون همین نوگانی را خیلی مشکل است کاری میلیسیا من که همسر کارمند مقامات میلیسیا هستم
خیلی مشکلی ها دارد. یعنی که 24 ساعت در کار، فقط برای تغییر سر و لباس به خانه می آمدن و وقتی که ما اول در بینای خوابگاهی که برای میلیسیا در همین شهر خوجان است اونجا زندگی می کردیم، اونجا فقط کارمندان میلیسیا بودن و همیشه در کماندیروفکه و در کازارمه کار میکردن. فقط ما زنهای کودکان بودیم. میگفتیم که ما شوهرداران بی شوهر. هم گفته این برای معنی همین خیلی میخندیدیم که فقط این تنهایی، رهپایی، خواطری. اون وقت زمان نوتینج بود، اشتراک در جنگ های شهرمندی در رومیت و دوشنبه طویل داره. ما همیشه در خواطری میزیستیم، خیلی مشکلی ها رو از سر گذراندیم. و یک چیزی رو من خوانده بودم که در دولت هندوستان پلیسیا عمل میکند. تمام زندگی شرایط روزگار کارمند میلیسیا دولت به پرگی تامین کرده است. پلیسیا فکر که امروز فرزندم چی میخورد، امروز در خانه من چی است یا چی نیست، شرایط خاندان من چی است، چگونه است، چی نیست، فکر ندارد. او همیشه در فکر آن است که تأمین ترتیب جمعیتی را حمایت کند و فقط خیالش در کار است. اما در همون دوره های نو صاحب استقلالی کشور به فکر من یکمین نخستین مشکلی های زیادی که بود در سری میلیسیا بود. او با وجود معاش کم داشتن شب و روز در خدمت خلق بود. امروز شما افتخار داره؟ امروز بله من افتخار دارم که از شوهر من کارمند میلیسیا هستند، هستن حالا هم کار میکنن. تشکر، سلامت باشید. اگر پیشنهاد باشد میشنویم، وگرنه جمع بحث میکنیم. من میگویم برای چی من این سوال رو دادم، بعد صحبت میکنیم. یک پیشنهاد دیگر است. معلومه قطعا چیزی که گفتیم در عملی شدن فرمان پرزیدنت جمهوری درباره استراتژی اصلاحات میلیسیا، این قانون جمهوری درباره رشد میلیسیا. من امروز محاکمه قانون جمهوری درباره پلیس رفت ایستاده است. این البته بردوشی شوراهای جمعیتی وابسته است. من گمان میکنم که برای عملی شدن، برای اجرا شدن ما باید که پیش از همه تربیت حقوقی شهروندان را بلند برداریم. برای تربیت حقوقی بلند برداشتن باید که روزهای یگانه اخبار سیاسی درباره اصلاحات میلیسیا، پلیسیا باید که گذرانیم. اینچنین در چنین برنامه‌ای که من امروز شما تشکیل کردید باید که در دیگر شبکه‌های تلویزیونی از جمهوری سرکرده تا دیگر شبکه‌های تلویزیون باید که اویدی مسئله اقلا در یک هفته یک مرتبه برای مردم گوشرس کردن. البته برآمدها شود، شخصان مسئول، کارمندان حفظ حقوق اگر برآمد کنند، این هم برای منفعت کار میشد و در عملی شدن برای تمام مردم کمک میرساند. فهمم. تشکر. وقتی که ما زینه به زمین به پلیسیا میگذاریم، همین یک چیز باید دقت کنیم که همین آن حادثه، همین آن جنایت هایی که در جامعه میشوند پره به قید گرفته شده. آن کارمندان میلیسی که در همین سمت کار میکنن ایراد گرفته نشوند. ما همونا رو پره به قید گیریم. وقتی که ما همین حادثه ها را، افکار جمعیت رو پره به قید گرفتیم، با ما تحلیل میکنیم که تا کدام اندازه در همین منطقه سمت جنایت کرده و در کدام سمت زیاد شده. با همون سمت میتونیم ما پیشگیری کنیم. به حال مثلا گریم بعضی وقت ما در یک منطقه جنایت زیاد شد، چون جنایت زیاد شد، این جمعیت است، این حیات انسانی است، نوابسته از ماها جنایت میشه در همین دولت‌های دنیا. برای همین با قید گرفته جنایت باید کارمندان میلیسیا را حاضر و بعداً پلیس را مثلا گریم زیر تنقید نگیرن و یا برعکس همش قید گیرن و تحلیل کنن برای پیشگیریش چاره اندیشن. فهمم. خوب، این جنبسته برنامه است. مرحمت پیشنهاد باشد میشنویم، بعداً باز خلاصه شما. اینجا یک سوال بود، سوالی
شاید غیر عادی، شاید از موضوع کم در بیرون، لیکن یک شاخهش واقعا هم فکر میکنم که شاخه اساسی آن وابستگی دارد، چون که ما درباره لایحه قانون، درباره پلیس، درباره اصلاحات همین پلیس، درباره دیگرگونی تبادلات گپ زده ایستاده. پیش از همه ما نباید فراموش کنیم که هر یک کارمند میلیس و انسان است و آدم زنده است و عائله دارد، همسر دارد، مادر دارد، فرزند دارد و اینجا گفتند که مثلا در همین لایحه قانون هم حقوق و منفعت های همین کارمند میلیس یا پلیس به اعتبار گرفته شده است و واقعا هم همین قانون شاید در حقیقت یک امکانیت خوبی هست، یک شرایط خوبی هم برای کارمندان میلیس فراهم می آورد تا که آنها نگویند که فرزند من در خانه گرسنه و نان خوردنش لازم و من امروز در بیرون من چیکار کرده میتونم، در حالی که بچه من، فرزند من گرسنه است و این فکر نکند و در فکر همین ادای با وجدانانه وظیفه خودش باشد. درست است استاد؟ من همین گفته درست ولی همین ماس همین مسئله رو نازدار کرده جناب عالی گفته که در همین ساحه کارهای داخل اصلاحات ضرور است. انا همین مسئله یک محبت غمخوارانه کرده شده. ایسا سالهای 2007 با اینستوی بین‌المللی مراجعت کرده. همیشه کنیم که کاری کارمندان میلیس بسیار هم همین کودکس بین‌الملل با هم وضع اقتصادی اجتماعی هم قلای باشد و هم برای منفعت خلق باشد و بی‌خطری جامعه را تامین کرده باشد. ما برای همین این پیشنهاد شد. همین اصلاحات به دست دادیم، استراتژی ملی و به اصلاحات میلیس هم گفتم که کاری خود رو شروع کرد. مقصد نهایی همین اصلاحات میلیس هم از همین عبارت است. پیش از همه همین شرایط فراهم آوردن. ولی گفتن یک چند سترکتورها گفتم کم کرده میشود، یک چند سترکتورها به سود و پروکراتور داده میشود که سالها یک قدر کارش سبک کرده میشود. این هم برای منفعت کار است. من گمان میکنم که همین شورای جمعیتی و به مسائل جامعه شهروندی ماه اپریل مای در تمام شهر نویا بودیم. برای یک بار خودم یک آموزش کردیم، خودی اعضای شورای جمعیتی و به اصلاحات میلیس با همکاری شورای جمعیتی و تامین ترتیبات جمعیتی چگونه کار فعالیت دارند، با شهروندان چگونه کار کرده شدند، با ناظران منطقه چگونه کار کرده شدند. دوم گفتم که باری که سنجیدگان از طرف علاقه هماهنگسازی ملی وزارت کارهای داخله با سازمان امنیتی همکاری اروپا با کارمندان از این شورای جمعیتی اصلاحات میلیس رفته علاقه دوم باره در شهر نو دیدن. در آنجا فهمیدن که علاقه شهروندان ما درباره اصلاحات میلیس رفته ایستادنش با خبر هستند. پیشتر اگر سالهای 2020 گوییم که یک 3% دیگه شهروندان با خبر باشند، حاضر علاقه این فایز یک بلند هم شد که علاقه مردم من با واسطه چیکار که میگن اطلاعات جهانی شد. علاقه برمی‌رس یک پیش‌دو زمان با هم با شبکه اینترنت و هم شبکه تلویزیونی همه با علاقه با خبر هستند. انا برای همین ما کار کرده ایستادیم. این هم یک گفتم که پیشروی است. البته قانون درباره پلیس ما حالی چیکار که گفتیم همکاری شورای جمعیتی با کارمندان پلیس میلیس شورایش نکارو تکلیف پیشنهادهای گفتم نکار. آینده همین قانونی که قبول بکنیم باید که سالهای سال از برای مردم خدمت کرده باشد. دوگمه نیست البته قانون بعضی جای تغییر لایحه بشد شرایط زمانی که همون وقت ساعت بینیم کرده. لیکن در اساس در اصل ما چون قانون قبول کرده نکار اما اگر لایحه قانون درباره پلیس بینیگر بعضی مسئله ها ما فکر پیشنهاد گفتیم و بعضی ماده‌هایی گفتیم که شورای جمعیتی از طرف کی بشه دیگر قانون درباره اصلاح و دیگر چیز نیستگی همین مسئله های ما همشه سرجم کنیم متخصص عالم و خوشناس دید برام بسه با از طرف شهروندان اگر پیشنهاد شده دیگر بسیار هم کاری لازم شد. سلام باشم. فهم تشکر. خب در فرجام برنامه با یک اقتباس از سخنرانی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان برنامه امروزه را جنببست کردنی هستیم. هدف از تطبیق اصلاحات میلیس این همکاری باز هم نزدیک با اهالی افزودن اعتماد و باوری خلق به این نهاد کلیدی تامین شفافیت و مبارزه دست جمعانه با جنایتکاری می باشد.
برای اشتراکتان در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.